салом бинандагони азиз, бо ёду номи худованди бахшандаи меҳрубон барномаи имрӯзаи Паёмнюзро дар шакли дигар оғоз мекунем. кормандони Паёмнет аз фурсат истифода намуда истиқлолияти кишвар ва иди қурбонро ба ҳамаи шумо табрик менамоям. ба ҳамин хотир ин барномаи мо барномаи хабарӣ набуда як барномаи табрикотӣ таҳлилӣ мебошад. имрӯз бобоҷони қаюмзод масъули дафтари ховаримиёнагии ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон меҳмони барномаи мо ҳастанд. аз фурсат истифода бурда суҳбатеро бо ӯ баргузор мекунем. салом, хуш омадед ба барномаи табрикотии таҳлилӣ. инак якчанд суол аст. албатта истиқлолияти ин сол ҳам гузашт, аммо боз ҳам яке аз мавзӯъҳои аслии президент Эмомалӣ Раҳмон ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон буд. чаро Эмомалӣ Раҳмон дар дарси сулҳаш ҳам аз ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон гуфту дар суханронии истиқлолияташ ҳам? ба номи худованди бахшандаи меҳрубон ташаккур мекунем аз шумо қаблан барои даъват ва барои ин ташкили барнома. пеш аз ҳама ҷо дорад ки барои агарчи як рӯз ҳам аз истиқлолияти кишварамон гузашта бошад ва дар саҳифаи фейсбукӣ дар дигар ҷоҳо ҳамватанони азизро табрикам карда бошем, боз аз ин минбари дигар бори дигар миллати азизи тоҷикро, миллати азизамонро, кишвари азизамонро ба муносибати истиқлолияти кишвар табрик ва таҳният мегӯем ва умедворем ки тамоми хушиҳои зиндагӣ насиби миллат ва кишвари мо бошад ва орзу мекунем ки ҳарчи зудтар истиқлолияти воқеӣ, истиқлолият аз диктатура, зулм, шиканҷа ва саркӯбро ҳам шоҳид бошем. ва ҳамчунин ба шумо низ ин истиқлолиятро табрик мегӯям ва ҳамчунин кормандони Паёмнет. ва аз тарафи дигар фардо пас фардо иди қурбон ҳаст ва ҷо дорад ва аз ин фурсат ҳам истифода кунем ва мардуми шарифи тоҷикистонро, тамоми мардуми мусалмони рӯи заминро ба муносибати иди Саиди Қурбон ки дар воқеъ иди растагорӣ ва озодиву истиқлолияти воқеии инсонҳост табрик ва таҳният бигӯем. иде ки иди исору гузашт аст, иди аз худгузаштагист. ва ин иди Саидро ҳам ба тамоми миллат ва мардуми мусалмон табрик мегӯем ва умедворем ки дар ин рӯзи Саид тамоми ибодатҳояшон қабул бошад ва дуоҳои ҳоҷиҳои тоҷик ки дар имрӯзҳо дар Макка қарор доранд ва барои ободию озодию осоиштагии ватанамон дуо мекунанд, худованд дуои онҳоро қабул бигардонад ва ибодатҳои ҳамаи миллати тоҷикро худованд пазируфта бошад. хеле ки шумо фармудед, дар чанд рӯзи охир мо дар суханрониҳои президент Раҳмон чанд бор мешунавем ки ҳамеша иттиҳомоти нав ба навро ба наҳзати исломии тоҷикистон нисбат медиҳад ва дар суханрониҳояш дар ин бора суҳбат мекунад. чӣ гунае ки шумо ишора кардед, пеш аз истиқлолият дар дарси сулҳ Раҳмон аз ҷанг гуфт. яъне дар воқеъ як муносибате бо миллат мекунанд ки гӯё онҳо тамоми ин миллат аз они онҳост, чӣ сарзамин, чӣ андешаву афкору фикру намедонам, ҳатто мехоҳанд ба як гунае ба мардум биқабулонанд ки андешидан ҳам моли онҳост ва бояд онҳо тарзе биандешанд, тарзе фикр кунанд ки онҳо мехоҳанд. ва ин мусибат аст. ин мусибатест ки гирифтори он буданд диктатурҳои дар замони гузашта ва миллатҳоро ба табоҳӣ кашиданд. барои мисол биёем як бор нигоҳ кунем. агар ин дарс номашро гузоштем дарси сулҳ. дар дарси сулҳ чаро бояд аз ҷанг гуфта шавад? касе ки дар фикраш ва он дар воқеъ инҷо ҷавоби зебои устод Муҳиддини Кабирӣ ба ёди одам меояд ки касе ки дар рӯзи сулҳ аз ҷанг мегӯяд, пас дар андешаву фикри ӯ ҳеҷ нишоне аз сулҳ дида намешавад, чӣ бирасад ба ин ки асосгузори сулҳ дониста шавад. ва воқеан ҳам мо як бор биёем биандешем. агар мо дарси сулҳ гузоштем ва мехоҳем ба насли баъдиамон дарси сулҳро боомӯзонем ва мехоҳем ба насли баъдиамон дар бораи сулҳ суҳбат кунем, як бор худамон андеша кунем. чаро дар дарси сулҳ бояд аз ҷанг гуфт? касе ки дар мафкурааш, дар андешааш, дар замираш, дар равонаш ҷуз ҷанг чизи дигаре нест, ӯ наметавонад асосгузори сулҳ ё ки ба истилоҳ муаллими сулҳ бошад. یک بار بیاییم ببینیم
ملت در چندین سال قبل یک بار با هم روبرو شد، با هم درگیر شد، جنگ شد. امروز بعدش آمدن یک فکر کردن که باید با هم صلح کنند و صلح هم کردند و طرف ها زیر اون امضا گذاشتن که در اون گفته شده بود کسی که درباره اون گذشته صحبت میکند، اون رو به یاد میآورد و باز دوباره به اصطلاح کینه توزی و کینه پراکنی میکند، اون لعنت خدا و غضب مردم بر او بود. حالا شما بیایید تصور کنید که یک گروه حتی در روز صلح هم درباره جنگ صحبت میکند و اون هم متهم میکند که جنگ را کیها آغاز کردند. ما به اینجا در این باره شاید در ادامه صحبت کنیم، ولی حالا ما بیایم فقط درباره این بگوییم. اگر میخواهید که درسی صلح داشته باشید، باید در درسی صلح درباره صلح گفته شود. بهتر بود نام این را میگذاشتن درسی جنگ. و از این راه در واقع این درس به اندیشه من این درس به خاطر آن گذاشته شده است که کینه، دشمنی و اون نفرتی که در گذشته وجود داشت بین یک گروه، اون را به ملت‌های بعدی، به نسل‌های بعدی انتقال بدهند. و این است که برای ما یک مشکلات زیادی را در آینده به وجود خواهد آورد. یعنی چی؟ وقتی یک نفر در روز صلح، در درس صلح از جنگ میگوید، معنای این را دارد که اون میخواهد انا همون افکار دورانی جنگی خود را، انا همون اندیشه های جنگ طلبانه خود را به نسل های بعد انتقال بدهد. نسل بعدی که اصلا نه در اندیشهش جنگ است و نه چیزی دیگر. نسل بعدی یک نسل است که با کسی جنگ نکرده است. نسل بعدی اصلا هیچ نشان از جنگ برای او معنی ندارد. این نسل نمیفهمد که کی با کی جنگ کرد. برای مثال امروز اکثریت جوانان ما متولدی بالای سالهای 90 به بعد هستند، یعنی که متولدین سالهای 97 98. برای اون دیگر این جنگ معنی ندارد، چون که او اصلا از این جنگ هیچ چیزی را یاد ندارد. و زمانی هم که این نسل به وای رسیده است، در کشور زندگی کرده است که بین کسی جنگ نبود و از طرف یگان نفر نسبت به خودش هیچ کینه، دشمنی و یا چیزی را ندیده است. و این کینه و این دشمنی و این نفرتی گذشته که یک توده از به خاطر بعضی مسائل شخصی داشتن و به خاطر اینکه در آینده بتونن قدرت خودشون حفظ کنن به نسل‌های بعد انتقال دادن، این خیانت به ملت است، خیانت به نسل بعد است. به جای اینکه بیایم ما در بین نسل بعدی وحدت، همبستگی، دوستی رو ترویج بکنیم، ما اونها رو به اندیشه دعوت کنیم که نسل بعدی دیگر در فکر جنگ نباشد. ما باید اونها رو به اون سمت ببریم. این درسی صلح نیست، این درسی انداختن کینه و نفرت و دشمنی بین نسل‌های بعدی است. به اصطلاح این درس است که می‌خواهد در اعماق قلب و روح و ذهن مردم ملت تاجیک در نسل‌های بعدی ما تخم کینه و نفرت و دشمنی بپراکند و این مصیبت است. و این درس باید، اگر رسالتش همین است، بگذاره درس جنگ و الا باید این رسالت این درس باز دوباره تعریف شود و در این درس باید بازنگری کرده شود. ولی بعضی ها بر این باور هستند که استقلالیت برای تاجیکان هدیه شد یا اینکه به آسانی به دست آورده شد و میخواستیم در اینجا نظر شما رو نیز بفهمیم. ببینید، ما وقتی که درباره این میگوییم که استقلالیت به آسانی به دست آمد، شاید این چندان درست نباشد، زیرا که اگرچه من هم در زمان استقلالیت شاید سینم زیاد نبود، به هر حال زمانی بود که ما در بطن حوادث یک چیزهایی رو درک میکردیم، به خصوص وقتی که برنامه‌های پارلمان تاجیکستان آن زمان از طریق تلویزیون مستقیما پخش میشد. مردم از جریان حادثات خیلی آگاه بودند، میتونستن مردمی که به این جریان ها توجه داشتند میتونستن خیلی چیزها رو درک کنند. از طرف دیگر باید در زمینه استقلالیت تاجیکستان بیشتر مطالعه شود، بیشتر تحقیق شود. چرا؟ واقعا هم برای استقلالیت تاجیکستان انسان‌های زیاد زحمت ها کشیدند، به زندان رفتند، حتی جانشون را از دست دادند، که اینها باید درباره اینها صحبت کرد و اینها رو باید که یک بار دیگر تحقیق کرد و برای ملت معرفی کرد. متاسفانه امروز بعضی ها میخواهند که حتی استقلالیت را مال خودشون بدانند، با همون منمنی و همون قدرت طلبی و خودخواهی هایی که دارند میخواهند حتی همین استقلالیت را هم مال خودشون بدانند.
ولی در این باره بیایم یک بار نگاه کنیم. در زمانی که اتحاد شوروی وقتی که استاد سید عبدالله نوری و همراهانش برای استقلالیت فکر میکردند و فرهنگ ملی را در جامعه ترویج میکردند و تبلیغ میکردند و میخواستند برای استقلالیت تاجیکستان کاری بکنند، در اون زمان هیچ کس تقریبا به این فکر نبود، ولی ملت تاجیک، مردانی از ملت تاجیک به این فکر بودند و این راه رو پیش رفتند و حتی به همین خاطر به زندان رفتند. در سال 1986 استاد سید عبدالله نوری زندانی شد. در همچنین یکی از جوانترین محبوسان سیاسی در اون زمان شمس‌الدین سعیدوف بود. شمس‌الدین سعیدوف که واقعا برای استقلالیت و برای آزادی و برای کشور زحمت کشیده بود و زندانی شد در زمان شوروی. ولی اینها رو هیچ کس نه اجر میگذارد و نه روشون تحقیق کرده است، نه تحلیل کرده است و میان میگن که این به آسانی به دست اومد. از طرف دیگر بیایم نگاه ببینیم مرحوم طاهر عبدالجبار، اصل‌الدین صاحب نظرف، ما نقش اینها رو اگر در استقلالیت تاجیکستان نادیده بگیریم واقعا بی‌انصافی کردیم. واقعا بی‌انصافی کردیم. و ما نمیتوانیم که نقش اینها رو در جامعه خودمان نادیده بگیریم. و ما بیایم ببینیم که قدرالدین اصلانوف، اگرچه امروز بعضی ها میخواهند نام قدرالدین اصلانوف رو از صحیفه استقلالیت تاجیکستان به کلی خط بزنن، به کلی از بین ببرن، ولی میخواهند یا نمیخواهند رسمیت استقلالیت تاجیکستان با امضای قدرالدین اصلانوف به دست آمده است. و قدرالدین اصلانوف کسی بود که به خاطر استقلالیت و به خاطر صلح و به خاطر آزادی و آبادی کشورش جانش را از دست داد. اگرچه امروز اینجا جای گپ است، واقعا هم پرزیدنت رحمان همیشه ادعا میکند که به خاطر صلح به خوسده رفت، به جای خطرناک رفت، خطر کرد و این کارها را کرد. درست؟ اگر رحمان در اون روزها برای صلح به افغانستان رفت یا به خوسده رفت یا به جاهای خطرناک دیگر رفت، زنده برگشت، چون که رقیبانش به او خیانت نکردند، چون که رقیبانش واقعا صلح میخواستند. ولی قدرالدین اصلانوف هم در اون روز بعد از امضای استقلالیت تاجیکستان به منطقه سفر کرد که همین پرزیدنت رحمان با کماندش در اونجا بودند و به خاطر صلح به نزد اینها رفته بود. ولی چرا زنده برنگشت و کجا شد قدرالدین اصلانوف؟ باید برای او جواب بگویند. و از این به همین خاطره که نمیدانند، نمیتوانند جواب بگویند به خون قدرالدین اصلانوف، امروز میخواهند نام او را از صحیفه استقلالیت تاجیکستان حذف کنند. ولی این در یاد همگان باشد و هیچ کس این را فراموش نخواهد کرد که قدرالدین اصلانوف همچون یکی از اصلی ترین رمزهای استقلالیت تاجیکستان باقی خواهد ماند، زیرا واقعا هم امضای اصلانوف استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت درآورده است. از طرف دیگر طاهر عبدالجبار، اصل‌الدین صاحب نظرف، حاج اکبر تورجانزاده، تمام اینها کسانی هستند که در زمانهای خیلی حساس برای این عمل مبارزه بردند. از طرف دیگر بیایم ببینیم در زمانی که جنگ شهروندی شروع شد، امروز رحمان در همه جا نهضت رو با شروع جنگ شهروندی متهم میکند و میگوید که اینها بودن که جنگ رو شروع کردن، ملاها بودن جنگ رو شروع کردن، در مسجد جنگ رو شروع کردن. یک بار بیایم ببینیم در زمانی که جنگ شهروندی شروع شد کی جنگ رو آغاز کرد و کی به کجا حمله کرد؟ مگر در واقع فرانت خلقی بود با رهبری رحمان به کجا به قرغان تپه، به وحدت، به دیگر جاها حمله کردن، یا اینکه این حکومت مراسای ملی بود که به جای حمله کرد؟ در واقع اونها بودن که لشکر کشیدن با پول و با تانک و یراق و اسلحه بیگانگان به حکومت مراسای ملی، به ملت خودشون حمله کردن. و حتی که وقتی که محمد لایق، این هیچگاه از ذهن تاریخ پاک نمی شود، وقتی که محمد لایق فاضلوف رئیس حزب نهضت اسلامی ولایت کلوب در سابقا رستم عبدالرحیم و سنگک سفرов را بعد از میدان نشینی ها گرفته با ماشین شخصیش اونها را به کلوب برد، او را بازداشت کردن و بعد از اون را به شهادت رساندن. این جنگ طلبی کی بود؟ امروز وقتی که میگویند اولین شهید صلح بود واقعا هم، ولی امروز وقتی که دعوای صلح میکنند و دعوا میکنند که دیگران جنگ را شروع کردن، یک بار چرا به خودشون نگاه نمیکنند که کی واقعا جنگ را شروع کرد و کی بود این که با این قدر تانک و توپ گذشته از این بعد از سیسیه 16 هم در تاجیکستان کی بود که به سر مردم هواپیماهای کشورهای بیگانه را آورد و ملت خودش را در غرم و قراتگین و بدخشان بمباران کرد؟ کی کرد این را؟ جناب رحمان کرد. مگر غیر از این بود؟
این رو نه اپوزیسیا کرد، نه نهضت اسلامی کرد، نه کسی دیگر. ملت خود رو آوردن با تانک ها و توپ های بیگانه رو بمباران کردن و امروز ادعا میکنن که دیگران جنگ رو آغاز کردن، دیگران فلان کردن و این کزان کردن. ما واقعا نمیخوایم در این باره زیاد صحبت کنیم، ولی وقتی که میآیند و یک گروه رو متهم به یک چیزی میکنن، دیگر جای این است که باید این واقعیت ها به نسل های بعدی گفته شود. باید این واقعیت ها رو مردم دانند، مردم بدانند که کی جنگ را آغاز کرده است، کی برای چی جنگیده است. و از طرف دیگر یک بار بیایم درباره جنگ، وقتی درباره استقلالیت سخن میگوییم، جناب رحمان در اون روزها با کماندش برای چی میجنگید؟ برای آنکه اتحاد شوروی را دوباره برقرار کند، بر ضد استقلالیت ملی تاجیکستان میجنگید. ولی امروز پرچمدار استقلالیت و از میخواهد درباره استقلالیت و درباره این سخن بگوید که تاجیکستان را، استقلالیتش را دوست می‌دارد و به اصطلاح نه، در واقع اون مال و ملکش را و قدرتش را دوست می‌دارد، نه تاجیکستان و استقلالیت تاجیکستان را. این واقعیت است که باید بدانند. این را باید ملت تاجیک نسل‌های بعد بداند و این از حافظه تاریخ ما هرگز پاک نخواهد شد. زیرا در آن روزها همین گروه در اولین رأی پرسی بر ضد استقلالیت تاجیکستان رأی داده بودند. بعدش آمدن بر ضد استقلالیت تاجیکستان جنگیدند و ملت خود را قربان کردند، صدها هزارها را. و امروز میآیند همون کاری که کردن بر دوش دیگران بار میکنند. متاسفانه این یک اتهامات و چیزهایی که امروز بر سر دیگران بار میکنند محض به خاطر همین است که گناههای خود را، اون عذاب وجدانی خود را کم کنند. میخواهند در نزد ملت خود را منجی یا اینکه نجات دهنده یا اینکه پیشوا قلمداد کنند، مردم آنها را بپذیرند. ولی در اصل این واقعیت است که مردم باید داند و مردم این را میداند و اون مردمی که در اون روزها زیستند، اگرچه امروز از ترس حکومت ساکت باشند، هم روز این را خواهند گفت و این واقعیت ها روز آشکار خواهد شد. خب تشکر زیاد که به برنامه ما تشریف آوردید. عیدتون مبارک باشد. خدا نگهدارتون. تشکر زیاد و شما هم و خدا نگهدار. با اطلاع شما بینندگان عزیز هم میرسانیم که بعد یک تعطیلات کوتاه عیدانه باز با برنامه پیام نیوز در خدمت شما خواهیم بود. با آرزوی بهترین خوشی‌های زندگی برای هر یک شما، عیدهایتان مبارک و خدا یار و یاورتان باد.